ஹியூமன் பீயிங்ஸ் எல்லாமே இருக்காங்க. நான் லிவிங் திங்ஸ் அப்படின்னு நம்ம சொல்லும் போது யாரை சொல்லலாம்? ஸ்டோன், வாட்டர், ஆக்சிஜன், சன்லைட், இது எல்லாமே will be coming under like non living things like abiotic factors அப்படின்னு கூட சொல்லலாம். சரி, இப்போ நம்மளோட டாபிக் வந்து பாத்தீங்கன்னா லிவிங் வேர்ல்ட். ஸோ விச் மீன்ஸ் நான் இப்போ ஒரு லிவிங் ஆர்கானிசம் அப்படின்னு நான் எடுத்துக்கிட்டேன்னா how can I classify an organism? இவங்க வந்து living thing or else this thing is going to be a non living அப்படின்னு நான் எப்படி கேட்டகரைஸ் பண்ணலாம் அப்படின்னு பார்த்தேன்னா with certain properties. அந்த ப்ராப்பர்ட்டிஸ் என்னென்ன அப்படின்னு பார்த்தோம்னா like growth, reproduction, metabolism, cellular organization, consciousness. சரி, இப்போ இதுல let us talk about metabolism. What is metabolism, Kirti? Metabolism na enna? Like yes, breaking down or digestion. Breaking down. சரி, okay. இன்னொன்னு சிம்பிளா சொல்லணும்னா can I tell like biochemical reactions that is taking place in the body of an organism? இதை நம்ம என்ன சொல்லலாம்னா we call them as metabolism. And the products of metabolism என்ன அப்படின்னு கேட்டீங்கன்னா we call them as metabolites. I think இத பத்தி நம்ம வந்து would have learned in your 11th standard biomolecules அப்படின்ற கான்செப்ட்ல வந்து I think would have learned about this. கரெக்ட்டா? பயோமாலிக்யூல்ஸ்ல மெட்டபாலிசம் எல்லாமே இருக்கு. ஸோ இந்த மெட்டபாலிசம் வந்து பாத்தீங்கன்னா yes, it can be categorized into two types. என்னென்ன டைப்ஸ் அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா one is going to be anabolism, another one is going to be catabolism. சரி, anabolismனா என்ன அர்த்தம்? which means நிறைய சின்ன சின்ன molecules எல்லாமே together they'll be combining to form a larger molecule. இதுதான் நம்ம என்ன சொல்லுவோம்? anabolism அப்படின்னு சொல்லலாம். சரி, அப்ப catabolismனா என்ன அர்த்தம்? பெரிய molecules வந்து உடைஞ்சி குட்டி குட்டி molecules break down ஆகுது பாத்தீங்களா? அந்த process நம்ம என்ன சொல்லுவோம்? we call them as catabolism. So நம்ம metabolism அப்படின்னு எடுத்துக்கும் போது என்ன அர்த்தம்? which means like it is a biochemical reaction that is going to take place in the body of an organism and the products of metabolism is called as metabolites. So metabolism வந்து பாத்தீங்கன்னா நம்ம two types பிரிக்கிறோம், anabolism and catabolism. That is done about metabolism or metabolic activity. Next one வந்து பாத்தீங்கன்னா reproduction. So reproduction mean நம்ம எடுத்துட்டோம்னு பாத்தீங்கன்னா organisms like living things can reproduce both by sexual as well as asexual means அப்படின்றது நமக்கு நல்லா தெளிவா தெரியும். Asexual means அப்படின்னு நீங்க பாத்தீங்கன்னா we know, can you name certain asexual modes of reproduction? What are the asexual modes of reproduction? Fragmentation. Very good. Fragmentation. They would have learned about fission. இதெல்லாம் படிச்சிருப்போம். Fragmentation, fission, regeneration, by spore formation. இதெல்லாமே நம்ம certain asexual modes of reproduction and even vegetative propagation கூட பத்தி நம்ம வந்து படிச்சிருப்போம். I'm going to talk about sexual means அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா we human beings and all we will be reproducing by the sexual mode where both the parents will be involved. That is both male and female gamete ரெண்டுமே வந்து involve ஆயிருக்கும். சரி, if we talk about the cellular organization, cellular organization பத்தி பார்க்கும்போது என்ன அர்த்தம்? we will be seeing like whether they are going to be unicellular or multicellular organisms அப்படின்றத பத்தி நம்ம இதுல வந்து பார்த்திருப்போம். and what is consciousness? நம்மள சுத்தி, அதாவது நம்ம என்விரான்மெண்ட், நம்மள சுத்தி இருக்கிற என்விரான்மெண்ட்ல இருக்கக்கூடிய விஷயங்களை நம்ம பாடி எப்படி ரியலைஸ் பண்ண முடியுது அப்படின்றத நம்ம என்ன சொல்லுவோம்? கான்ஷியஸ்னஸ் அப்படின்னு நம்ம சொல்லலாம். சரி, இது எதுக்கு நான் லாஸ்ட்ல இருந்து வரேன் அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா the first one is called as growth. சரி, எனக்கு I have a doubt. Can I define growth as a property of a living organism? If yes, justify your answer. If no, justify your answer. சொல்லுங்க. Can I define growth as a property of a living thing or living organism? Yes, sir. Can you justify your answer? How? Because it develops more as it grows. It develops more as it grows. Okay, I'll take your answer. Inaya, can you tell me an answer regarding this? Inaya, am I audible? Seri, I think there is some issue in your system. Seri, okay. Seri, இப்போ கீர்த்தி நான் நீ சொன்ன ஆன்சர்க்கே நான் வரேன். Like some kind of movement அப்படின்ற மாதிரி நம்ம எடுத்துக்கிறோம். For example, இப்போ ஒரு மண் எடுத்துக்கலாம். Like I am taking a pile of sand. நான் எடுத்துட்டு ஒரு இடத்துல நான் கொட்டி வைக்கிறேன். சரி, நல்லா பயங்கரமா காத்தடிக்குது. காத்தடிக்கும் போது என்ன ஆகும்? எனக்கு வேற எங்கேந்தோ இருக்கிற மண் எல்லாமே கூட வந்து அப்படியே லைட்டா they will float. அது வந்து இந்த மண்ணுல மேல வந்து they will come and land. அப்ப என்ன ஆகும்? ஆட்டோமேட்டிக்கா எனக்கு அந்த பைல் வந்து லைட்டா கொஞ்சம் கொஞ்சமா இன்க்ரீஸ் ஆகுற மாதிரி ஒரு ஃபீல் கொடுக்கும் கண்டிப்பா. Agreed or not? அப்ப அதை நான் can I tell it as a growth? அப்படி growth சொல்ல முடியுமா? Is it really a growth actually? கீர்த்தி? No, yes. So அப்ப நான் growth வந்து பாத்தீங்கன்னா it really cannot be defined as a property of a living thing. So நான் growth அப்படின்னு சொன்னா it has to be internally, which means cell ஓட growth, organ ஓட growth, that organ system ஓட growth தான் நான் என்னன்னு சொல்ல முடியும்னு பாத்தீங்கன்னா I can call it as what? Property of a living organism.
class me? 10th. This is NEET class. We have math practice session. சரி, இப்போ நெக்ஸ்ட் வந்து நம்ம பார்க்க போறது these are some of the properties where growth வந்து பாத்தீங்கன்னா எல்லாம் 100% I cannot tell it is going to be a property of a living organism even though நான் சொன்னா கூட it has to be happening internally. சரி, இப்போ நெக்ஸ்ட் நம்ம பார்க்க போற ஹெட்டிங் இம்பார்ட்டன்டான ஒரு டெஃபினிஷன் பாத்தீங்கன்னா பயோடைவர்சிட்டி அண்ட் பயோடைவர்சிட்டி வந்து பாத்தீங்கன்னா எம்சிக்யூல கூட வந்து லைக் நீட்ல வந்து கேட்பாங்க. சோ பயோடைவர்சிட்டி நம்ம வந்து எஸ்எஸ்டில சோஷியல் ஸ்டடீஸ்ல வந்து ஒரு டேர்ம் படிச்சிருப்போம். இந்தியா இஸ் a land of unity in diversity அப்படின்னு சொல்லி படிச்சிருப்போம். So what do you mean by that? நம்ம இந்தியால வந்து பாத்தீங்கன்னா நிறைய ரிலீஜன் நிறைய லாங்குவேஜஸ் பேசுறவங்க எல்லாமே வந்து டுகெதர் they will be living in one place. இந்தியா அப்படின்ற இடத்துல வந்து ஒன்னா ஒத்துமையா வாழ்ந்துட்டு இருக்காங்க. That is why we call India as the land of unity and diversity அப்படின்னு வந்து சொல்றோம். சரி, அப்போ இந்த பயோடைவர்சிட்டி என்ன அர்த்தம்? பயோ மீன்ஸ் லைஃப் அப்படின்னு சொல்லலாம். அப்போ நம்ம எர்த் அப்படின்ற பிளேஸ்ல வந்து பாத்தீங்கன்னா different forms of living organisms, they all live together, which means they will be like dependent. ஒண்ணு எப்படியுமே பாத்தீங்கன்னா we are all dependent on each other, கரெக்டா? சோ ஒருத்தருக்கு ஒருத்தர் வந்து டிபெண்டன்ட்டா இருக்கும் அப்படின்னு சொல்லும்போது அதை நம்ம டிஃபைன் பண்ணலாம். we call the term as biodiversity, which means different forms of living organisms living together on a place, we call them as earth. சரி, next important definition பாத்தீங்கன்னா taxonomy. so taxonomy னா என்ன அர்த்தம்? it is the study of identification, classification, nomenclature of organisms. Now I have a question. Who is called as the father of taxonomy? Who is called as the father of taxonomy? Yes, Kirti. Don't remember. Inaya? Seri, okay, fine. So, okay. In the question, I hold la vekiren. I'll move on then. First, we'll see the definition, then I'll tell you like at the end of this session. So, first, taxonomy pathina enna artham? This is the first, I have to identify an organism. Then I have to classify an organism. Then I have to name the organism. In the moon steps me da vandu pathina together I can be classifying at what? Taxonomy. சரி, இப்போ first எடுத்துக்கலாம் identification. So identification na enna artham? First I have to like see and first understand பண்ணிக்கணும் ஒரு organism அதோட characteristic features, let it be internal இருக்கட்டும் இல்லாட்டி external இருக்கட்டும், what are the features இருக்கு, like cellular type, unicellular, multicellular, what is the mode of habitat, இதெல்லாமே நான் வந்து first I have to analyze and keep. நான் analyze பண்ணி முடிச்சிட்ட உடனே second step நான் என்ன பண்ணுவேன்னு கேட்டீங்கன்னா I have to classify. நான் எப்படி classify பண்ணுவேன்? Again, depending upon the characteristics. For example, இப்போ நான் unicellular எல்லாமே நான் ஒரு group கீழ வைக்கிறேன், multicellular எல்லாமே நான் ஒரு group கீழ வைக்கிறேன். அதிலே வந்து பாத்தீங்கன்னா plants, animals மாதிரி தனியா split up பண்றேன். So நான் category wise I have to split up. First என்ன பண்றேன்? Identify பண்ணிக்கிறேன். Second thing is I am going to divide and keep them separately. And the third step is going to be nomenclature. That is nothing but naming of an organism. இதெல்லாம் நம்ம எதுக்கு பண்றோம் அப்படின்னு கேட்டீங்கன்னா as you all know, worldwide like millions and millions of organisms இருக்கு. அந்த organisms எல்லாமே நான் வந்து டக்குன்னு படிக்கணும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா it's going to be very difficult for me. ஏன்னா நார்மலா வந்து நம்ம ஒரு 100 pages புக்கே நம்ம வந்து கரெக்டா படிக்கிறதுக்கு we will struggle a bit. கண்டிப்பா, because you are not missions obviously. கண்டிப்பா we will struggle. அப்ப just imagine எனக்கு இந்த மாதிரி வந்து இப்போ பிசிக்ஸ், கெமிஸ்ட்ரி, பயாலஜி, மேத்ஸ், இங்கிலீஷ் எல்லாமே ஒரு புக்கா பைல் அப் பண்ணி ஒரு 1000 pages புக்கா வந்து உங்ககிட்ட கொடுக்குறாங்க. there is no heading, there is no page number, எதுவுமே இல்ல. அப்படியே ஜஸ்ட் புக்கா வந்து நோட்ஸ் பிரிண்ட் பண்ணி கையில கொடுக்குறாங்க, படிங்கன்னு சொல்லிட்டு. how will you feel? கண்டிப்பா நமக்கு வந்து ரொம்ப ஒரு கஷ்டமா இருக்கும். பிகாஸ் என்ன எதுனே தெரியல, சம்பந்தமே இல்லாம அங்கிட்ட இங்கிட்ட எல்லாம் பிச்சு போட்ட மாதிரி இருக்கும். சோ இந்த மாதிரி இருக்கிறதுக்கே நம்ம ஜஸ்ட் ஒரு 1000 pages புக்கே நம்ம கஷ்டப்படுறோம்னா இமேஜின் if worldwide வந்து I have millions and millions of organisms, அதை நான் ஒன்னொன்னுத்தையுமே ஸ்டடி பண்ணோம்னா it is going to be very difficult for me. சரியா? அப்ப அதுக்கு தான் நான் என்ன பண்றேன்? I am going to classify them, I am going to name them. அதுக்கப்புறம் நான் படிச்சேன்னா it will be very easier for me. Now here comes one more question. What is the need or why should I study about the organisms that is present around me? நான் முதல்ல எதுக்கு மத்த ஆர்கானிசம்ஸ் பத்தி படிக்கணும்? வாட் இஸ் த நீட் ஃபார் தட் அப்படின்னு நீங்க கேட்டீங்கன்னா லெட் அஸ் டாக். ஒரு காமனான எக்ஸாம்பிள் நம்ம பார்ப்போம். மஷ்ரூம்ஸ் எடுத்துக்கலாம். மஷ்ரூம்ஸ் வந்து பாத்தீங்கன்னா as you all know நிறைய டைப்ஸ் ஆஃப் மஷ்ரூம்ஸ் வந்து இருக்கும். நம்ம காமனா சாப்பிடுற பட்டன் மஷ்ரூம்ஸ் இருக்கு, ஆயிஸ்டர் மஷ்ரூம்ஸ் இருக்கு. அப்படியோ இல்லாட்டி பாத்தீங்கன்னா சில மஷ்ரூம்ஸ் வந்து கார்டன்ல வந்து வளரும், மழை பெஞ்சா டக்குன்னு வந்து முளைக்கும். அது நீங்க டச் பண்ணாலே வந்து பாத்தீங்கன்னா இட் வில் பி பாய்சன். சில வந்து பாத்தீங்கன்னா இட்ஸ் நாட் எடிபிள், ரொம்ப பாய்சன்ஸ், டக்குனு இட் லீட் டு டெத் ஆல்சோ அப்படின்னு சொல்றோம். ஸோ மஷ்ரூம்ஸ் அப்படின்ற ஒரு சின்ன ஸ்பீஷிஸ்லேயே வந்து எனக்கு இவ்வளோ வெரைட்டி இருக்கும்போது அப்போ ஒரு ஆர்கன்ஸை பத்தி படிக்கிறேன்னா அதுல எது நல்லது, வெதர் இட்ஸ் லைக் எடிபிள் ஆர் நாட், அப்படி எடிபிளா இருந்துச்சுன்னா வெதர் இட் கேன் பி யூஸ் ஃபார் மெடிசனல் பர்பஸ். ஸோ இந்த மாதிரி யூசஸ் பத்தி நான் தெளிவா படிச்சேன்னா மட்டும்தான் என்ன பண்ண முடியும், ஒரு ஆர்கானிசமோட சர்வைவலுக்கு வந்து இட் வில் பி வெரி மச் ஹெல்ப்ஃபுல். ஸோ தட் இஸ் த ரீசன் வை what I am doing, I am just identifying, I am classifying, I am naming them,
and I'm literally like எப்படி சொல்றது மொத்தமா ஒரு ஆர்கன் தெரிஞ்சு வச்சுக்கிறேன் எதுக்கு நம்ம ஹியூமன் பீயிங்கோட ஆர் மேன்கைண்டோட டெவலப்மென்ட்காக சோ இப்போ டாக்ஸானமி டிஃபைன் பண்றேன் it is the study of identification classification and nomenclature of organisms okay next one வந்து பாத்தீங்கன்னா systematics so systematics அப்படின்னு நான் சொல்லும்போது it is and இந்த question வந்து நீங்க நீட்ல எக்ஸ்பெக்ட் பண்ணலாம் so what is the latin system அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா it is called as systematic that is arrangement which obviously deals with the evolutionary relationship between the organisms so evolutionary relationship அப்படின certain பாத்தீங்கன்னா like ancestral relations எல்லாத்தையுமே நம்ம என்ன பண்ணனும் பாத்தீங்கன்னா we will be connecting together in these systematics சரி next வந்து பாத்தீங்கன்னா இந்த question again you can expect this so systema natura இப்போ இவர்தான் பாத்தீங்கன்னா Carolus Linnaeus சில புக்ல வந்து பாத்தீங்கன்னா கால் லினேயஸ் அப்படின்னு சொல்லி மென்ஷன் பண்ணிருப்பாங்க கேர்லஸ் லினேயஸ் சேம் எடுத்துக்கலாம் ஸோ சிஸ்டமா நேச்சுரல் அப்படின்ற புக் வந்து பாத்தீங்கன்னா யார் எழுதியிருந்தானா லினேயஸ் ஸோ இதுலதான் வந்து பாத்தீங்கன்னா இவர் என்ன பண்ணியிருந்தார் அந்த எவல்யூஷன் ரிலேஷன்ஷிப் வச்சு எப்படிலாம் கிளாஸிஃபை பண்றாங்க எல்லாத்தையுமே தரவா வந்து இந்த புக்ல வந்து அவர் மென்ஷன் பண்ணியிருந்தார் ஓகே நெக்ஸ்ட் வந்து பாத்தீங்கன்னா we are going to see about the basic process of taxonomy so who is called as the father of taxonomy again the answer is going to be Carolus Linnaeus or Carl Linnaeus சரியா Carolus Linnaeus term வந்து நீங்க மென்ஷன் பண்ணி வச்சுக்கலாம் so இப்போ process of taxonomy இப்போ taxonomy process நான் சொல்லலையா identification classification nomenclature so இதுக்கான steps என்ன டீடைல்டா வந்து பார்க்கலாம் I think we have learned only about this identification classification and normal இதுக்கு முன்னாடி ஒரு ஸ்டெப் இருக்கு characterization first நான் என்ன பண்ணேன் சிம்பிளா அனலைஸ் பண்ணி டீடைல்டா I'm just going through the structures apart from that நான் என்ன பண்ண போறேன் தனித்தனியா பிரிச்சு வைக்க போறேன் பிரிச்சு வச்சது மட்டும் இல்லாம I'm going to name an organism சரி இந்த இடத்துல வந்து பாத்தீங்கன்னா I told you nomenclature is nothing but naming of an organism again here comes a question naming பேர் வைக்கிறோம் அப்படின்னு சொல்லி எடுத்துக்கலாம் சரி நார்மலா வீட்ல வந்து ஒரு குழந்தை பிறந்துச்சுனாலே எல்லாருக்குமே even we also have one name so organismக்கு அந்த பேர் வைக்கிறோம் நார்மல் நம்ம வீட்ல நமக்கு ஒரு பேர் வச்சனா எப்படி வைப்பாங்க லைக் சில பேர் வந்து பாத்தீங்கன்னா ஆல்பபெட்ஸ் இருக்கும் தாத்தா பேர் வைக்கணும் பாட்டி பேர் வைக்கணும் ரெண்டு பேர் சேர்ந்து வைக்கணும் இப்போ இந்த மாதிரி ட்ரெண்ட்ஸ் எல்லாமே வந்து போயிட்டு இருக்கு சரி அப்போ நான் ஒரு ஆர்கானிசம் நான் வந்து டிஸ்கவர் பண்றேன் அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா I cannot just randomly name that organism or the species எதுக்குன்னு கேட்டீங்கன்னா let us imagine உருளைக்கிழங்கு பொட்டேட்டோ எடுத்துக்கலாம் நம்ம தமிழ்ல வந்து உருளைக்கிழங்குன்னு சொல்றோம் if I go to the shop எனக்கு உருளைக்கிழங்கு கொடுங்கன்னா they will give சரி இப்போ இதுவே நீங்க வந்து ஒரு நார்த் சைட் போறீங்க ஒரு ஹிந்தி பேசுற ஊருக்கு போயிட்டு அங்க போய் எனக்கு உருளைக்கிழங்கு கொடுங்கன்னா கண்டிப்பா முடிப்பான் பிகாஸ் நீ அவ லாங்குவேஜ்லயே சொன்னா மட்டும்தான் அவனுக்கு அது புரிய போகுது சரி இப்போ இந்த ஒரு டிராபேக் இருக்கும் இந்தியாவில் மட்டும் இந்த கரெக்டாக even if you go abroad நான் வந்து ஒரு ஃபாரின் கண்ட்ரிக்கு நான் போறேன் அங்க போய் எனக்கு உருளைக்கிழங்கு கொடுங்கன்னா அவனுக்கு புரியுமா கண்டிப்பா புரியும் என்ன பண்ண அவன் லாங்குவேஜ்ல அவனுக்கு புரியுற மாதிரி சொன்னா மட்டும்தான் அவன் நமக்கு கொடுக்க போறான் ஸோ சாதாரண ஒரு விஷயத்துக்கே இந்த மாதிரி இருக்குன்னா இப்போ நான் ஸ்பீஷிஸ் டிஸ்கவர் பண்றேன் புதுசாவே ஒரு ஸ்பீஷிஸ் டிஸ்கவர் பண்றேன் அப்படின்னும் போது நான் விஷயத்துக்கு என்னோட லோக்கல் எல்லாம் நேம் பண்ண ஆரம்பிச்சேன்னா கண்டிப்பா எல்லாருக்குமே இட்ஸ் கோயிங் டு பி வெரி டிஃபிகல்ட் ஸோ அப்ப நேம் பண்ற விதம் எப்படி இருக்கணும்னு பாத்தீங்கன்னா இட் ஹேஸ் டு பி அக்செப்டட் வேர்ல்ட் வைட் ஒரு யூனிவர்சல் ஒரு மெத்தடா இருக்கணும் அப்பதான் வந்து பாத்தீங்கன்னா எல்லா சயின்டிஸ்டுமே வந்து ஈஸியா அதை வந்து ஒரு கிராஸ் பண்ணக்கூடிய ஒரு விஷயமா வந்து இருக்கும் ஸோ அந்த சிஸ்டம் அந்த நேமிங் பேட்டர்ன் தான் நம்ம என்ன சொல்லணும் பாத்தீங்கன்னா nomenclature அப்படின்னு சொல்லுவோம் ஸோ nomenclatureல வந்து பாத்தீங்கன்னா லைக் we have two types one is going to be binomial nomenclature another one is going to be trinomial nomenclature சரி binomial nomenclature trinomial nomenclature எல்லாமே இப்போ நம்ம ரூல்ஸ் பார்க்கும்போது வந்து பார்க்கலாம் பட் ஜஸ்ட் இது வந்து ஒரு பேசிக்கான ஒரு intro part சரி இதெல்லாமே வந்து let it be okay taxonomy சரி fine now let us start with the nomenclature எதுக்கு நான் மாத்துனேன்னு பாத்தீங்கன்னா நான் சொன்ன ஸ்டோரி அதுதான் which means the naming of an I have define பண்ணிருக்கேன் what is characterization what is identification what is classification and what is nomenclature இதெல்லாமே வந்து நமக்கு what I told that's only is there in the PPT சரி இப்போ நம்ம nomenclature குள்ள வரலாம் so nomenclature வந்து பாத்தீங்கன்னா நான் சொன்னேன் two types இருக்கு which is binomial and trinomial சரி இப்போ நேமிங் தி ஆர்கானிசம் அப்படின்னு சொல்ல ஜெனரலா வந்து சொன்னேன் இப்போ நேம் பண்ண வந்து பாத்தீங்கன்னா பிளான்ட்ஸ் நேம் பண்ற ஒரு விதம் இருக்கும் அனிமல்ஸ் நேம் பண்றதுக்கு ஒரு குரூப் மாதிரி இருக்கும் எடுத்துக்கலாம் சோ நான் பிளான்ட்ஸ் நேம் பண்றதுக்கு நான் என்ன சொல்வேன் ஒரு கோட் பேஸ் இருக்கும் அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா இட் இஸ் கால்ட் as ICBN which is nothing but International Code for Botanical Nomenclature இது வந்து பிளான்ட்ஸ் பேஸ் பண்ணதுக்கு அப்படின்னு சொல்லி எடுத்துக்கலாம் சரி இதுவே நான் அனிமல்ஸ் பேஸ் பண்றதுக்கு நேம் பண்றேன் அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா இட் இஸ் கால்ட் as ICZN that is International Code for Zoological Nomenclature so இது வந்து again இந்த ஒரு क्वेश्चन கூட நீங்க நீட்ல வந்து இத எக்ஸ்பெக்ட் பண்ணலாம் so plants க்கு வந்து ICBN and animals க்கு வந்து பாத்தீங்கன்னா it's going to be ICZN okay இப்போ வந்து இந்த nomenclature process க்கு வந்து பாத்தீங்கன்னா there will be like certain rules சரி so certain rules அப்படி நான் எடுத்துக்கும்போது பாத்தீங்கன்னா
let us talk ஒரு common example. இங்க வந்து பாத்தீங்கன்னா I have given Mangifera indica. So Mangifera indica என்னது? What is this Mangifera indica? இதோட scientific name அது Mangifera indica. இதோட scientific name Mangifera indica. Yes, Kirti? Mango. Mango. Yes, so very good. So mango ஓட scientific name is Mangifera indica. So first வந்து பாத்தீங்கன்னா இதுல ரெண்டு நேம் இருக்கு. I have Mangifera. The second name is going to be indica. So the first name வந்து பாத்தீங்கன்னா it will be called as the genus name, whereas the second name will be called as the species name. ஓகேவா? சரி, genus name இருக்கு, species name இருக்கு. ஓகே. இப்போ first rule என்னன்னு கேட்டீங்கன்னா இந்த nomenclature ஓடது genus name ஓட first alphabet இருக்கு இல்லையா, it should always be in capital letterல மட்டும் தான் நம்ம வந்து மென்ஷன் பண்ணுவோம். மிச்சம் எல்லாமே ஸ்மால்ல தான் எழுதணும். செகண்ட் ரூல், that is rule number 2 என்னன்னு பாத்தீங்கன்னா species name ஓட first alphabet should always be written in small letter. So genus ஓட first alphabet நம்ம capital எழுதுறோம், species ஓட first alphabet நம்ம வந்து small alphabet எழுத போறோம். So ரெண்டு ரூல் வந்து முடிஞ்சு போச்சு. தேர்ட் ரூல் வந்து பாத்தீங்கன்னா ஃபாண்ட் வந்து என்ன ஃபாண்ட்ல இருக்கணும், பிகாஸ் நீங்க புக்ல வந்து பாத்துருப்பீங்க சயின்டிபிக் நேம் எல்லாமே வந்து ஒரு டிஃபரெண்ட் ஃபாண்ட்ல வந்து பிரிண்ட் ஆயிருக்கும், நாட் ஃப்ரம் த ரெகுலர் ஒன். அது என்ன ஃபாண்ட்ல இருக்கும்னு பாத்தீங்கன்னா இட் ஹேஸ் டு பி இன் இட்டாலிக்ஸ். ஸோ இட்டாலிக்ஸ் ஃபாண்ட்ல தான் வந்து எனக்கு வந்து இருக்கணும். திஸ் இஸ் த ரூல் நம்பர் 3. அந்த ரூல் நம்பர் 4 என்ன அப்படின்னு சொல்லி பாத்தீங்கன்னா லைக் ஓகே பிரிண்ட் பண்ணும்போது நான் இட்டாலிக்ஸ் ஃபார்ம்ல வந்து ஃபாண்ட்ல வந்து நான் பிரிண்ட் பண்றேன். What about writing? எனக்கு வந்து எழுதும் போது இட்டாலிக்ஸ் வராது, கரெக்டா வராது, ஃபைன் தெரிஞ்சவங்க எழுதலாம், பட் ஸ்டில் இட்டாலிக்ஸ் வராதுன்னு எடுத்துக்கலாம். அப்போ நம்ம எழுதும் போது என்ன பண்ணணும் அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா the genus name and the species name has to be underlined separately. இது வந்து this is the rule number 4. genus name தனியா அண்டர்லைன் பண்ணுவேன் and the species name has to be underlined separately. So these are like 4 rules of the nomenclature. சரி, இப்போ அடிஷனலா one more வந்து பார்க்கலாம். இதுல வந்து பாத்தீங்கன்னா like if I'm talking about this homo sapiens example நான் கொடுத்திருக்கேன். homo sapiens யார் நமக்கு நல்லாவே தெரியும், we human beings, சரி கரண்டா இருக்கிற human beings ஓட இது homo sapiens அப்படின்னு சொல்றோம். சரி, இல்ல homo வந்து is going to be the genus name and the sapiens is going to be the species name. ஆனா பக்கத்துல வந்து பாத்தீங்கன்னா அடிஷனலா ஒரு நேம் கொடுத்திருக்காங்க, LINN, lin அப்படின்னு சொல்லி கொடுத்திருக்காங்க. சில லைன்ஸ் என்ன பண்ணுவான்னு பாத்தீங்கன்னா சயின்டிபிக் நேம்க்கு வந்து ஆத்தரோட நேம் வந்து அடிஷனலா it can be added. ஸோ அதே மாதிரி மேங்கோக்கும் வந்து பாத்தீங்கன்னா யார் டிஸ்கவர் பண்ணா, லின், லைக் லினேயஸ் எடுத்துக்கலாம், அதோட ஷார்ட் ஃபார்ம் லின். ஸோ எப்படி எழுதலாம், மேஞ்சிஃபெரா இண்டிகா லின் அப்படின்ற மாதிரி வந்து மென்ஷன் பண்ணலாம். இந்த மாதிரி ஒரு ரூல்மே வந்து பாத்தீங்கன்னா நாமென்க்ளேச்சருக்கு வந்து நம்ம கிட்ட இருக்கு. சரி, அப்பார்ட் ஃப்ரம் தீஸ் 4 ரூல்ஸ், நான் நாமென்க்ளேச்சர்ல என்ன சொன்னேன், பைனாமியல் நாமென்க்ளேச்சர் அண்ட் ட்ரைனாமியல் நாமென்க்ளேச்சர் இருக்கு அப்படின்னு நான் வந்து சொல்லியிருந்தேன், கரெக்டா? தேர் இஸ் ஒன் மோர் திங், டாட்டோனமி. So what is this taxonomy? Binomial nomenclature na எனக்கு வந்து ரெண்டு பேர் இருக்கும். I'll be having a genus name and a species name. Trinomial nomenclatureல எனக்கு வந்து மூணு பேர் இருக்கும். I'll be having a genus name, a species name and a subspecies name. சரியா, எனக்கு வந்து மூணு பேர் இருக்கும். இது வந்து trinomial nomenclature. I'll give you the example for trinomial நான் கொடுக்கிறேன். Before that, let us see what is taxonomy. Any idea what is this taxonomy? No. சரி, it's okay, you can make a note of it. taxonomy என்னன்னு பாத்தீங்கன்னா இதுல வந்து both the genus and the species name will be the same. For example, let us talk about okay, naja naja. என்னது இது? What is this? எதோட scientific name? naja naja எதோட scientific name மா? snake. சரியா, பாம்பு, இந்த இது இருக்குல்ல கோப்ரா, அதோட சயின்டிபிக் நேம் தான் நம்ம என்ன சொல்வோம், நாஜா நாஜா அப்படின்னு சொல்லுவோம். இதுல வந்து பாத்தீங்கன்னா ஜீனஸ் நேம் அண்ட் ஸ்பீஷிஸ் நேம் போத் இஸ் கோயிங் டு பி த சேம். அதாவது நம்ம சொல்ற இந்த கிளாசிபிகேஷன் நம்ம என்ன சொல்வோம், டாட்டோனமி அப்படின்னு சொல்லுவோம். சரி, இன்னொரு பேரும் நான் சொல்றேன், கொரிலா. கொரிலா, சோ ஹோப் யூ நோ கொரிலாவோடது. ஸோ இந்த மாதிரி எனக்கு ஜீனஸ் அண்ட் ஸ்பீஷிஸ் நேம் ரெண்டுமே சேமா இருந்துச்சுன்னா ஐ கேன் கால் them as what, taxonomy. இது taxonomyக்குள்ள எக்ஸாம்பிள்ஸ். பைனாமியலுக்கு நீங்க மேஞ்சிஃபெரா இண்டிகா எனி 2 names you can write. Okay, இப்போ trinomial nomenclatureக்கு I'll give you an example. You can make a note of it. I'll write it here. Corvus, splendens and okay. Ma, have you made a note of this taxonomy? எழுதிட்டீங்களா? நோட் பண்ணிக்கிட்டீங்களா? Shall I move on? Yes. Okay.
trinomial nomenclature க்கு ஒரு எக்ஸாம்பிள் என்னன்னு கேட்டீங்கன்னா it is corvus splendens splendens. இதுல வந்து பாத்தீங்கன்னா இது எதோட சயின்டிபிக் நேம்னா நம்ம இந்தியன் க்ரோ வீட்ல காக்கா வரும் இல்லையா கருப்பு கலர் காக்கா அதோட சயின்டிபிக் நேம் தான் இது. ஸோ இதுல வந்து பாத்தீங்கன்னா corvus is going to be the genus name, splendens is going to be the species name, அது அடுத்து வர ஸ்பெஷஸ் பாத்தீங்கன்னா it is going to be the subspecies name. ஸோ இந்த மாதிரி எனக்கு 3 நேம் இருக்கிறது எல்லாமே நான் என்ன சொல்லுவேன் ட்ரைனாமியல் நாமென்க்ளேச்சர். ஓகேவா? சரி, இப்போ எனக்கு ஒரு டவுட் இருக்கு. What about hibiscus rosa sinensis? Hibiscus rosa sinensis. சரி, இப்போ சொல்லுங்க whether this hibiscus rosa sinensis is the coming under binomial nomenclature or trinomial nomenclature. எது கீழ வரும்? I think it's trinomial. Very good. So இது நிறைய பேர் கன்ஃபியூஸ் ஆவாங்க இந்த இடத்துல. Even though you can see some 3 name but it's not trinomial, இது binomial nomenclature தான். இல்ல hibiscus only it is going to be the genus name and rosa sinensis is going to be what? Species name கீழ தான் வந்து வரும். So this is all about nomenclature, taxonomy. ஒரு எக்ஸாம்பிள் எப்பவுமே ஒரு சேஃப்டிக்கு நம்ம வந்து எடுத்து வச்சுக்கலாம். Now we are going to see about the taxonomy categories. First we saw what is taxonomy, then we saw how the taxonomy process என்னென்ன அப்படின்னு சொல்லி பார்த்தோம். Now we are going to see about the hierarchy of classification or taxonomy categories அப்படின்னு சொல்லி எடுத்துக்கலாம். So இந்த hierarchy of classification கீழ வந்து பாத்தீங்கன்னா we have like 7 categories நம்மளுக்கு or 7 ranks அப்படின்னு கூட எடுத்துக்கலாம். இத்தனை ranks கீழ நம்மளுக்கு வந்து இருப்பாங்க. Which means நான் எனக்கு world wide வந்து I told you right millions and millions of organ species இருக்கு அப்படின்னு நான் சொல்லும்போது அது ஒன்னொன்னுத்துக்குமே I will be having these 7 things. எல்லாத்துக்கீழமே வந்து கண்டிப்பா நம்ம கிளாஸிஃபை பண்ணி தான் இருப்போம். ஒரு ரேங்க்ஸ் கீழ வந்து கொண்டு வந்து வச்சிருப்போம். சரி, இப்போ அப்படி நம்ம வந்து பாத்தீங்கன்னா நமக்கு இருக்கிற லிவிங் வேர்ல்ட் இந்த வாட்டி இருக்கிற போர்ஷன்ஸ்ல வந்து நம்ம ஒரு 4 ஸ்பீஷீஸ்க்கான கிளாசிஃபிகேஷன் நமக்கு வந்து இருக்கு. One is Homo sapiens, another one is like wheat, the next one is like I think we have for mango. அதுக்கப்புறம் வந்து பாத்தீங்கன்னா this fly. இந்த 4த்துக்குமே இருக்கு. And இந்த லெசனை பொறுத்த வரைக்கும் you can expect solid questions from that 4 classifications. For example, இப்போ நான் fly பேசுறேன்னா அது என்ன ஃபேமிலி கீழ வரும், இப்போ ஹியூமன் பீயிங்ஸ் எடுத்துக்கிட்டேன்னா என்ன ஆர்டர் கீழ வரும், இந்த மாதிரி சில questions வந்து நீங்க எக்ஸ்பெக்ட் பண்ணலாம். apart from this என்ன மாதிரி questions வரும் அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா if I'm going to talk about this order எடுத்துக்கலாம். family comes in between, எது கீழ நடுவுல ஃபேமிலி வரும், or else like class comes under between. இந்த மாதிரி சில questions எல்லாமே நீங்க இந்த இதுல இருந்து you can expect. And who is the father of taxonomy, இந்த மாதிரி விஷயங்கள் எல்லாமே நீங்க வந்து எக்ஸ்பெக்ட் பண்ணலாம். சரி, இப்போ இந்த hierarchy of classificationல the top most position or the highest rankல யார் இருப்பான்னு கேட்டீங்கன்னா kingdom தான் இருப்பாங்க. So second lowest வந்து பாத்தீங்கன்னா யாருன்னா species will be there. So first யார் இருப்பா எனக்கு kingdom, phylum, class, order, family, genus and species. So அப்ப நான் என்ன பண்ணேன்னு பாத்தீங்கன்னா ஒவ்வொரு ஆர்கானிசமுக்குமே நான் என்ன பண்ணுவேன் இந்த மாதிரி கிங்டம் என்ன, ஃபைலம் என்ன, கிளாஸ் என்ன, ஆர்டர் என்ன, ஃபேமிலி என்ன, ஜீனஸ் என்ன, ஸ்பீஷிஸ் சொல்லிட்டு எல்லாமே நான் எழுதணும். அது எப்படி எழுதுன்னு பாத்தீங்கன்னா இது எல்லாமே லைக் டிபெண்டிங் அப்பான் சர்டன் கேரக்டரிஸ்டிக்ஸ். ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இஃப் ஐ எம் கோயிங் டு டாக் அபவுட் கார் டேட்ஸ் எடுத்துக்கலாமே. ஸோ இப்போ நம்ம ஹியூமன் பீயிங்ஸ் எடுத்துக்கலாம். ஹியூமன் பீயிங்ஸ் வந்து பாத்தீங்கன்னா வி கம் அண்டர் த கிங்டம் அனிமாலியா. ஐ திங்க் வி ஹவ் லேர்ன் அனிமல் கிங்டம்ல இதை பத்தி நம்ம படிச்சிருப்போம். ஹியூமன் பீயிங்ஸ் வந்து வில் கம் அண்டர் த கிங்டம் அனிமாலியா. ஃபைலம் வந்து பாத்தீங்கன்னா கார்டேட்டா அதுக்குதான் நம்ம வந்து வருவோம். அப்ப என்ன அர்த்தம் கார்டேட்ஸ்னா ஸ்பைனல் கார்டு உள்ள கிரீச்சர்ஸ் ஆர்கானிசம்ஸ் எல்லாமே நம்ம எது கீழே கொண்டு வருவோம், ஃபைலம் கார்டேட்டா அப்படின்றது கீழே நம்ம வந்து கொண்டு வருவோம். ஸோ இந்த மாதிரி எனக்கு ஒரு ஆர்கானிசமுக்குமே சர்டன் கேரக்டரிஸ்டிக்ஸை வச்சு ஓகே இந்த கேரக்டரிஸ்டிக் ஃபீச்சர் வந்தா இவங்க இந்த கிளாஸ்க்குள்ள வரலாம், இந்த கேரக்டரிஸ்டிக் ஃபீச்சர் வந்தா இந்த ஃபைலம் கீழே வரலாம், இந்த மாதிரி சொல்லிட்டு நான் எல்லாத்தையுமே வந்து பிரிச்சு நான் வந்து வைக்க போறேன். ஓகேவா? அண்ட் இந்த ஒரு பர்டிகுலர் கொஸ்டின் இது வந்து பாத்தீங்கன்னா நீட் क्वेश्चन பேப்பர்ல லைக் சில क्वेश्चन பேப்பர்ஸ் நிறைய இடத்துல கேட்டிருக்காங்க. லைக் taxon, that is a group of organisms occupying a particular category is called as dash அப்படின்றபோது taxon. So taxon என்ன அர்த்தம்னு கேட்டீங்கன்னா it is nothing but a rank. இந்த கிளாசிஃபிகேஷன் ஒரு பொசிஷனை ஒரு ஆர்கானிசம் வந்து ஒரு பொசிஷன் ஒரு பிளேஸை வந்து ஆக்குபை பண்ணுது பாத்தீங்களா, அதுதான் நம்ம என்ன சொல்லுவோம் taxon, or it can also be called as taxa, like singular plural மாதிரி தான் taxon or taxa அப்படின்னு வந்து சொல்லுவாங்க. சரியா? So this is all about the basic இது. இப்போ ஒண்ணா எடுத்துக்கலாம். And சில scientific names வந்து like I have given. Mango வந்து பாத்தீங்கன்னா Mangifera indica, Potato solanum tuberosum. So this is all about this. I'll move on directly. சரி, இப்போ நம்ம ஒரு கேட்டகரியா like we saw it hierarchy of classificationல I started from what? That is I started from kingdom, phylum, class, order, family, genus, species. நான் சொன்ன மாதிரி highest will be the kingdom and the lowest is going to be the species. So இப்போ என்னென்ன அப்படின்னு சொல்லி நம்ம வந்து பார்க்கலாம்.
first if I'm going to talk about like species எடுத்துக்கலாம். So species எப்படி இருக்கும் அப்படின்னு கேட்டீங்கன்னா mostly they will be interbreeding among themselves. அந்த மாதிரி கேட்டகரி நம்ம இருக்கிற ஸ்பீஷிஸ் கீழ வந்து கொண்டு வரும். பாத்தீங்கன்னா மெஜாரிட்டி இப்ப நம்ம ஹியூமன் பீயிங்ஸ்மே வந்து பாத்தீங்கன்னா we will like breed only with another human being. So organisms that can interbreed among themselves can be coming under the category of to produce a fertile offspring அப்படி சொல்லும்போது இதெல்லாமே எது கீழ கொண்டு வருவேன் ஸ்பீஷிஸ் கீழ கொண்டு வரேன். as I told you earlier species is the lowest of the category. next அதுக்கு மேல ஸ்பீஷிஸ்க்கு மேல ஒரு ஹையரா இருக்குன்னு பாத்தீங்கன்னா அது என்ன கேட்டீங்கன்னா genus. அப்ப genusனா என்ன like a group of closely related species எல்லாமே நம்ம எது கீழ கொண்டு வருவோம்னு பாத்தீங்கன்னா genus கீழ கொண்டு வரும். இல்ல ஒரு விஷயம் ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க இந்த ஆர்டர் பாத்தீங்கன்னா உங்களுக்கு தெரியும் everything will be interrelated. இப்ப பாத்தீங்கன்னா எனக்கு closely related species எல்லாமே will be placed under genus and closely related genus எல்லாமே will be placed under family. Closely related family will be placed under order. அதே மாதிரி closely related order will be placed under class. Closely related class will be placed in the phylum. So இந்த மாதிரி எல்லாமே பாத்தீங்கன்னா ஒண்ணுத்துக்கு ஒண்ணு இன்டர்லிங்க் ஆயிருக்கும். எல்லாமே வந்து they will be dependent on the above grade அப்படின்னு சொல்லி பார்க்கலாம். சரி இப்போ வந்து genus எடுத்துக்கலாம். நான் சொன்ன மாதிரி closely related species. இப்போ இத பாருங்களேன் genus solanum. சரி இதுல வந்து பாத்தீங்கன்னா பொட்டேட்டோட சயின்டிபிக் நேம் என்ன solanum tuberosum, டொமேட்டோட solanum lycopsychon and brinjal வந்து பாத்தீங்கன்னா solanum melangina and solanum nigrum இதெல்லாம் கூட இருக்கு. nigrum வந்து பாத்தீங்கன்னா மண் தக்காளி அதெல்லாமே Solanaceae family கீழ வரும். அப்படியோ இல்லாட்டி நம்ம காமனா வந்து ரோட்ல நடக்கும்போது பாத்துருக்கலாம் datura metal ஊமத்தம்பூன்னு சொல்வாங்க. it be like a tubeless shape structure கீழ வந்து வரும் flowers எல்லாமே ரோட்ல நிறைய நீங்க வந்து பார்க்கலாம். சோ இது எல்லாமே வந்து பாத்தீங்கன்னா Solanaceae family கீழ தான் வந்து எனக்கு வரும். so which means scientific name எப்படி எழுதுறேன் solanum tuberosum. அப்ப genus name எனக்கு என்ன இருக்கு solanum. சோ அப்ப என்ன solanum வரது எல்லாமே நான் என்ன பண்றேன் காமனா தூக்கிட்டு வந்து genus category கீழ வந்து போடுறேன். இப்போ அதே மாதிரி லயனுக்கும் பாருங்களேன் Panthera leo, Panthera pardus, Panthera tigris. அப்ப என்ன அர்த்தம் Panthera எல்லாமே சேமா வருதா? அப்ப genus name எல்லாமே டுகெதரா ஒண்ணா வரது எல்லாமே என்ன பண்ணுவேன் close species together எல்லாமே நான் தூக்கிட்டு வந்து எதுல கீழ போட்டுருவேன் genus அப்படின்ற category கீழ நான் வந்து fill பண்ணிடுவேன். if I'm going to talk about the next எனக்கு first lowest species பார்த்தோம் which can interbreed among themselves to produce fertile offspring அப்படின்ற category பார்த்தோம். அதுக்கு மேல ஒரு ஆர்டர் இருந்துச்சுன்னா நம்ம யாரை பார்த்தோம் genus பத்தி பார்த்தோம். genus which means closely related species எல்லாமே will be coming under genus அப்படின்னு சொல்லி பார்த்தோம். அது we saw some examples also. அப்ப genusக்கு மேல ஒன்னு இருக்கு அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா it will be the family. so family என்ன அர்த்தம் which means a group of closely related genera. generaனால ஒண்ணுதான் genusனால ஒண்ணுதான். நான் சொன்ன மாதிரி ஒண்ணுத்துக்கு ஒண்ணு independent ஆயிருக்கும். so closely related genera will be placed under the family. இப்போ இதுல பாத்தீங்கன்னா family Solanaceae and family Felidae. சரி இப்போ family Solanaceae கீழ வந்து பாத்தீங்கன்னா எனக்கு genus solanum இருக்கிறதோ சரி genus petunia இருக்கிறதோ சரி இல்லாட்டி genus datura நான் சொன்ன மாதிரி datura metal சொன்ன ஊமத்தம்பூன்னு சொன்ன எல்லாத்தையுமே வந்து பாத்தீங்கன்னா Solanaceae family கீழ தான் வரும். இது எல்லாமே தூக்கி அது கீழ போட போறேன் like sorry solanum genus name will be solanum actually. இது எல்லாமே தூக்கி அது கீழ போட போறேன் காமனான family Solanaceae கீழ நான் வந்து போட்டுருவேன். சரி இந்த Solanaceae ஃபேமிலிக்குள்ள characteristic features என்ன அப்படின்னு நீங்க பாத்தீங்கன்னா like flowers வந்து mostly they will be tubular shape like structure. they will be like joined. இப்போ நீங்க datura metal கூட பாத்தீங்கன்னா ஒரு umbrella shape ஒரு trumpet எப்படி இருக்கும் அந்த trumpet மாதிரி petals will be fused together. இந்த மாதிரி தான் they will be like present. அதே மாதிரி வந்து பாத்தீங்கன்னா if I'm talking about the leaves வந்து either it can be சிம்பிளாவும் இருக்கலாம் or else they can be compound also. so simple என்ன அர்த்தம் ஒரு single leaf மாதிரி கூட எனக்கு present ஆயிருக்கலாம் செடியில or they can be compound between காமனா எனக்கு 3-4 leaves together present ஆயிருக்கிற மாதிரி காம்பவுண்டா கூட எனக்கு வந்து இருக்கலாம். இது எல்லாமே வந்து பாத்தீங்கன்னா they are supposed to be the characteristic features of the family Solanaceae. இந்த மாதிரி characteristic features இருக்கா ஓகே நான் தூக்கி எதுக்குள்ள போட போறேன் இந்த family Solanaceae நான் வந்து போட போறேன். so இந்த மாதிரி ஒவ்வொருத்துக்கு நிறைய families இருக்கு. for example we have Liliaceae family, we have Solanaceae family and what else we have இந்த மாதிரி நிறைய families நமக்கு இருக்கு. so we would have learned in your 12th standard like அடுத்த வருஷத்துல நீங்க வந்து படிப்பீங்க. so just இதெல்லாம் காமனா இருக்க விஷயங்கள். இப்போ I'm going to talk about Felidae family நான் பார்க்கணும் வெச்சுக்கோங்களேன். இந்த Felidae பாத்தீங்கன்னா காமனா வந்து they will be having claws வந்து பேர் பண்ணிருப்பாங்க. பாடியில வந்து fur இருக்கும். at the same time will be having some pointed ears present ஆயிருக்கும். and நான் claws எடுத்தேன்னு பாத்தீங்கன்னா இந்த claws வந்து like they can be retracted back which means நீ catோட claws நீங்க பாத்தீங்கன்னா தெரிஞ்சிருக்கும். அப்படியே யாராவது அட்டாக் பண்ண போகும்போது மட்டும் தான் நெகத்தை வந்து வெளியே கொண்டு வருவாங்க. மத்த நேரத்துல நெகம் வந்து எப்படி இருக்கும் உங்களோட பாஸ்க்குள்ளே வந்து வச்சிருப்பாங்க. சோ இந்த மாதிரி லைக் தேவையா இருக்க நேரத்துல மட்டும் தான் they will be like using their claws.
So which means it can be retracted back. அவங்க பாடிக்குள்ள திரும்ப இழுத்துக்க முடியும். இந்த மாதிரி கேட்டகரிஸ்குள்ள இருக்கிறவங்க எல்லாமே நான் எது கீழ கொண்டு வருவேன்? They will be coming under the family of Felidae. So which means எனக்கு என்ன அர்த்தம்? Same genus, ஒரு காமன் ஜீனஸ் இருக்குது எல்லாமே தூக்கி நான் எது கீழ போட போறேன்? இந்த ஃபேமிலி கீழ நான் வந்து போட்டுருவேன். நெக்ஸ்ட் வந்து பாத்தீங்கன்னா assemblage of related families or else like closely related families. இது எல்லாமே ஒண்ணுத்துக்கு ஒண்ணு சம்பந்தப்பட்டிருக்கக்கூடிய families, ரிலேஷன்ஷிப்ல இருக்கக்கூடிய families எல்லாமே கீழ எது கீழ போடுவோம்னு பாத்தீங்கன்னா they will be coming under the order. சரி இப்போ இதெல்லாம் பார்க்கலாம். ஆர்டர் பாலிமோனியல்ஸ், that is they'll be coming under என்னென்ன ஃபேமிலி வந்து பாலிமோனியல்ஸ் கீழ வரும்னு பாத்தீங்கன்னா ஃபார் எக்ஸாம்பிள் லைக் we have this Convolvuluaceae and we have this Solanaceae. இதுவே நீ கார்னிவோர்ஸ்ல பாத்தீங்கன்னா Felidae and Canidae. சரி இப்போ இந்த ஆர்டர் கார்னிவோர்ஸ் கீழ எடுத்துக்கலாமே. கார்னிவோர்ஸ் நம்ம யாரை சொல்வோம்? ஹார்பிவோர்ஸ், as we all know, plants சாப்பிடுவாங்க. கார்னிவோர்ஸ் பாத்தீங்கன்னா வெறும் மீட் மட்டுமே சாப்பிடக்கூடிய கேட்டகரி. சரியா? இப்போ அது வந்து ஃபேமிலி ஆர்டர் வந்து கார்னிவோர்ஸ் எடுத்துக்கலாம். இப்போ இந்த ஆர்டர் கார்னிவோர்ஸ் கீழ எனக்கு ரெண்டு பேர் வராங்க. One is family Felidae, another one is family Canidae. சரி, Felidae just now we saw, cat family நம்ம பார்த்தோம். கரெக்ட்டா? சேம் நீ Canidaeக்குமே பாத்தீங்கன்னா இதே தான் இருக்கும். எப்படி இருப்பாங்க? பாடியுமே வந்து லைக் எப்படி சொல்றது, நல்லா ஃபர் இருக்கும், புஷி டெயில் வந்து பிரசன்ட் ஆயிருக்கும், பாயிண்டடான ஒரு இயர்ஸ் வந்து பிரசன்ட் ஆயிருக்கும். அவங்களோட சென்ஸ் வந்து பாத்தீங்கன்னா they will be like ரொம்ப பவர்ஃபுல்லா இருக்கும். which means அவங்க தூரத்து இந்த மோப்ப சக்தின்னு சொல்வாங்க இல்லையா, ஈவன் கேட்டுக்கும் சரி டாகும் it will be like same almost. ஆனால் ஒரு சின்ன டிஃபரன்ஸ் இருக்கு. டாகோட கிளாஸ் பாத்தீங்கன்னா தெரிஞ்சிருக்கும், எப்பவுமே வந்து இட்ஸ் நாட் ரிட்ராக்டபிள், எப்பவுமே வெளியே தான் இருக்கும். கேட்டுக்கு மாதிரி தேவை இருக்கும் போது மட்டும் வெளியே வந்துட்டு மற்ற நேரத்துல உள்ள போற மாதிரி இருக்காது. பட் டாக் வந்து பாத்தீங்கன்னா எப்பவுமே வெளியே, இது ஒரு சின்ன டிஃபரன்ஸ் மட்டும் இருக்கும். ஸோ பட் மோஸ்ட்லி காமன் கேரக்டரிஸ்டிக்ஸ் இந்த மாதிரி இருக்கிற ஃபேமிலிஸ் எல்லாமே நான் தூக்கி எது கீழ போட போறேன்னு பாத்தீங்கன்னா I will be putting under the category of order. So this assemblage of related families will be coming under the order. Okay, next one பார்க்கலாம், class. So class வந்து பாத்தீங்கன்னா ரெண்டு கொடுத்திருக்கேன், dicotyledonnae and class Mammalia. So dicotyledonnae we all know, dicot அப்படின்னு சொல்லி பார்த்திருப்போம். அதுல வந்து பாத்தீங்கன்னா என்ன அர்த்தம்? எனக்கு closely related orders everything will be put together in the class அப்படின்ற கேட்டகரி, அந்த ரேங்க்ல நான் வந்து போட போறேன். சரி, இப்போ நான் dicotyledonnae அப்படின்னு சொல்லி போடுறேன்னு பாத்தீங்கன்னா எனக்கு எந்தெந்த ஆர்டர் dicotyledonnae கீழ வரும்? பாலிமோனியல்ஸ் அண்ட் சஃபிண்டேல்ஸ். சரி, இப்போ இந்த பாலிமோனியல்ஸ் சஃபிண்டேல்ஸ்லாம் வந்து நீங்க பாத்தீங்கன்னா தெரிஞ்சிருக்கும். லைக் எஸ், இஃப் ஐ அம் கோயிங் டாக் அபவுட், இப்போ உங்களுக்கு எக்ஸாம்பிள்லயுமே இருக்கு, லைக் யூ ஹேவ் அபவுட் வீட், இதெல்லாமே வந்து கொடுத்திருப்பாங்க. சரி, லெட் அஸ் டாக் அபவுட் பாலிமோனியல்ஸ் எடுத்துக்கலாமா? சரி, பாலிமோனியல்ஸ் வந்து பாத்தீங்கன்னா நம்ம எங்க படிச்சிருப்போம்? Have you learned about polynomials earlier? படிச்சிருக்கீங்களா polynomials or else like Sapindales படிச்சிருக்கோமா? கீர்த்தி, any idea? நானே தான் பேசிட்டு இருக்கேன். Yes. சரி, it's okay, I'll tell. இதுல வந்து பாத்தீங்கன்னா அதோட ட்ரீஸ் ஆர் லைக் அவங்களோட பார்ட் வந்து ஸ்டெம் ரொம்ப உட்டியா இருக்கும். It can be like shrub or flower, or it can be herb, it can be tree. ஆனா எப்படி இருக்கும், ரொம்ப ஒரு உட்டியான ஒரு விஷயங்களா வந்து பிரசன்ட் ஆயிருப்பாங்க. சோ இது எல்லாமே வந்து ஒரு கேட்டகரிஸ் எடுத்துக்கலாம். if I'm going to talk about mammalia, mammalia வந்து பாத்தீங்கன்னா எந்த ஆர்டர் mammalia கீழ வரும்? primata and carnivora. so primates நம்ம எல்லாருக்குமே தெரிஞ்ச ஒரு விஷயம். even we human beings also will be coming under the order வந்து primates அப்படின்னு வந்து நம்ம படிச்சிருப்போம். சரி, primates ஓட கேட்டகரிஸ் வந்து என்னென்ன அப்படின்னு நீங்க பாத்தீங்கன்னா, which means அவங்களுக்கு வந்து they will be having grasping fingers. grasping fingers இப்ப நம்மளுக்கே வந்து பாத்தீங்கன்னா ஒரு பொருளை நான் வந்து பிடிக்கிற அளவுக்கு என் fingers வந்து it will be like அந்த கேப்பபிளா இருக்கும். சோ அந்த grasping fingers இருக்கிறது, jointed limbs, இந்த மாதிரி இருக்கிற ஆர்டர் எல்லாமே நம்ம எது கீழ சொல்லுவோம்னா பிரைமேட்டா அப்படின்னு வந்து சொல்லுவோம். கார்னிவோர்ஸ் நமக்கு தெரிஞ்ச ஒரு விஷயம், சேம் இந்த பிரைமேட்டும் கார்னிவோர்ஸ் ஆல்மோஸ்ட் லைக் சிமிலர் கேட்டகரிஸ் தான் இருக்கும். சோ இப்போ இது எல்லாமே நான் தூக்கி எது கீழ போட போறேன்னு பாத்தீங்கன்னா I'll be putting under the class of mammalia. so mammalia என்ன அர்த்தம்? mammals. even we are mammals, right? so mammals னு சொல்ல போனா என்ன அர்த்தம்? அந்த memory glands வந்து நல்லா டெவலப் ஆயிக்கக்கூடிய organisms எல்லாமே mammalia அப்படின்னு வந்து நம்ம சொல்லலாம். குட்டிங்களுக்கு வந்து பால் கொடுக்கக்கூடிய உயிரினம் mammals அப்படின்னு வந்து நம்ம சொல்லுவோம். ஓகே, நெக்ஸ்ட் வந்து the top most, ஃபர்ஸ்ட் நம்ம கிங்டம் வச்சிருப்போம், கிங்டம்க்கு அடுத்து வந்து ஃபைலம் எடுத்துக்கலாம். ஸோ நெக்ஸ்ட் வந்து பாத்தீங்கன்னா we have this phylum or division. இது வந்து பாத்தீங்கன்னா division angiospermae and we have phylum chordata எக்ஸாம்பிள் கொடுத்திருக்கேன். ஸோ அப்ப என்ன அர்த்தம் எனக்கு? which means it is the assemblance of related classes. in case of plants, related classes from form the division. so classes-க்கு அடுத்தது எனக்கு யார் இருப்பா? division. so எல்லாமே ஒண்ணுக்கு ஒண்ணு கிளாஸ் எல்லாமே கம்பைண்டா இருக்குது to get same characteristics எல்லாமே அது கீழ போடுன்னு பாத்தீங்கன்னா I'll be putting under the phylum or division. சரி, angiosperm நம்ம எல்லாருக்குமே தெரியும், படிச்சிருப்போம். gymnosperm படிச்சிருப்போம், angiosperm படிச்சிருப்போம். so angiospermனா என்ன அர்த்தம்?
லைக் எனக்கு சீட்ஸ் வந்து they will not be exposed. இதெல்லாம் நம்ம வந்து படிச்சிருப்போம்னு நினைக்கிறேன் if you remember. சரி, ஸோ இதுல வந்து பாத்தீங்கன்னா எனக்கு இந்த டிவிஷன் கீழே என்னென்ன கிளாஸ் நான் இன்க்ளூட் பண்ணியிருப்பேன், டைகாட் as well as மோனோகாட். ஸோ டைகாட் நம்ம எல்லாருக்குமே தெரியும் 2 coordinates ப்ரெசென்ட் ஆயிருக்கும், அண்ட் மோனோகாட் சொல்லும் போது சிங்கிள் coordinate வந்து ப்ரெசென்ட் ஆயிருக்கும். இது எல்லாமே நான் கீழே போட போறேன், டிவிஷன் கீழே போட்டுருவேன். அதே மாதிரி நான் கார்டேட்டா வந்து போட போறேன்னு பாத்தீங்கன்னா if you have learned about animal kingdom நம்ம படிச்சிருந்தோம்னா இது நமக்கு ஞாபகம் இருக்கும். பிகாஸ் எனக்கு Chordata கீழ I'll be having these classes, that is amphibia, reptilia, insecta, mammalia. Amphibians na தெரிஞ்ச ஒரு விஷயம், which can live both on land and water. For example, frog பத்தி வந்து படிச்சிருப்போம். So அதுக்குன்னு ஒரு certain categories வந்து இருக்கும். I'm talking about reptilia. சரி, இப்போ amphibia நான் எடுத்துக்கலாம். Amphibia வந்து பாத்தீங்கன்னா they will be having a 3 chambered heart ன்னு சொல்லி படிச்சிருப்போம். சரி, reptilia வந்து பாத்தீங்கன்னா எல்லா ரெப்டைல்ஸ்க்குமே 3 chambered heart தான். பட் ஒரு சின்ன எக்ஸெப்ஷன் கேஸ் இருப்பாங்க. யாருன்னா crocodile. crocodileக்கு மட்டும் தான் எத்தனை chambered heart இருக்கும்? 4 chambered heart இருக்கும். அண்ட் ஏவ்ஸ்ல வந்து பாத்தீங்கன்னா நம்ம பேர்ட்ஸ் பத்தி படிச்சிருப்போம். அண்ட் மெமாலியா பாத்தீங்கன்னா லைக் மெமரி கிளான்ஸ் இருக்கக்கூடிய ஆர்கானிசம்ஸ் எல்லாமே நம்ம படிப்போம். ஸோ இந்த மாதிரி சில இதுலயே வந்து பாத்தீங்கன்னா சில காமனான கேரக்டரிஸ்டிக்ஸ் எல்லாமே இன்டர்ரிலேட்டடா வந்திருப்பாங்க. இவங்க எல்லாமே எது கீழே பிளேஸ் ஆகுறாங்க, லைக் கிளாஸ் இந்த கிளாஸ் எல்லாமே ஒன்னா இருக்கிறதுலாம் அதுக்கு எது கீழே போட போறேன், ஃபைலம் கார்டேட்டா கீழே நான் வந்து ஃபைலம் கீழே நான் வந்து பிளேஸ் பண்ணிடுவேன். அந்த எக்ஸாம்பிள் கார்டேட்டா கீழே நான் வந்து கொடுத்துருக்கேன். அந்த ஹையஸ்ட் மோஸ்ட் நான் சொன்ன மாதிரி இட் இஸ் கோயிங் டு பி த கிங்டம். ஸோ கிங்டம்ல பாத்தீங்கன்னா என்ன அர்த்தம், இட் இஸ் தி அசம்பிளன்ஸ் ஆர் ரிலேட்டட் ஆஃப் phyla or division. எல்லாம் ஒண்ணா சேமா இருக்கிற phyla or division will be put under the kingdom. So kingdom வந்து பாத்தீங்கன்னா we have plantae and animalia. அது கீழே சில common characteristics இருக்கும், அதை நம்ம தனித்தனியா வந்து பிரிப்போம். So this is how the hierarchy is moving on. So இதோட diagram பாத்தீங்கன்னா தெளிவா தெரியும் நமக்கு. First நான் ஸ்டார்ட் பண்றேன் species. So common as இதுலயும் இருப்பாங்க. இதுவே பாத்தீங்கன்னா for example diagramல பாத்தீங்கன்னா I have given tiger. So first species tigers இருக்கு. tigers எதுக்கு வருதுன்னு பாருங்களேன், எல்லாத்துலயுமே இன்க்ளூட் ஆயிருக்கும். பிகாஸ் எனக்கு வந்து சில காமன் கேட்டகரிஸ் அப்படின்னு நான் சொல்லல, எல்லாமே டிபெண்டன்ட் ஆயிருப்பாங்க அப்படின்னு சொல்றது. ஸோ இதே நீங்க லைன் எடுத்துக்கிட்டா கூட லைன் எல்லாத்தையுமே இன்க்ளூட் ஆயிருக்கும். ஈவன் ஃபேடியே வந்து பாத்தீங்கன்னா ஃபேமிலி. ஸோ எல்லாமே டிபெண்டண்டா இருக்கிறது தான் இந்த ஹையரார்கி ஆஃப் கிளாசிஃபிகேஷன். ஓகே, ஸோ நான் சொன்ன மாதிரி திஸ் இஸ் த லாஸ்ட் பிபிடி. அண்ட் இதுல இருந்து பாத்தீங்கன்னா யூ கேன் எக்ஸ்பெக்ட் some pretty decent questions நம்ம இதுல எக்ஸ்பெக்ட் பண்ணலாம். 4 நாள் தான் இருக்கு. you have to remember it's a very easy. அந்த அளவுக்கு கஷ்டம் அப்படின்லாம் வந்து கிடையாது. so if I talk about human beings எடுத்துக்கலாம். so homo sapiens கரெக்ட்டா. so homo sapiens அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா as you all know homo is going to be the genus name and sapiens is going to be the species name. சரி, இப்போ நான் எடுத்துக்கலாம், ஸ்டார்ட் பண்றேன். கிங்டம், பிகாஸ் நான் ஒரு ஆர்கானிசம்க்கும் என்ன சொன்னேன், கிங்டம், ஃபைலம், கிளாஸ், ஆர்டர், ஃபேமிலி, ஜீனஸ், ஸ்பீஷிஸ் இருக்கும்னு சொன்னேன். இப்போ ஹியூமன் பீயிங்ஸ் ஹோமோ சேப்பியன்ஸ்க்கு எந்த கிங்டம் கீழே வருவாங்க, they will be coming under the kingdom animalia. அதே மாதிரி ஹவுஸ் ஃப்ளையும் பாத்தீங்கன்னா animalia கீழே தான் வருவாங்க. and this mango will be coming under plantae and this wheat also will be coming under the kingdom plantae. சரி, இது ஒரு கிளாசிஃபிகேஷன் இருக்கும். நெக்ஸ்ட் எடுத்துக்கலாம். இப்போ ஹோமோ சேப்பியன்ஸ்க்கு நம்ம வரலாம். so we know genus, species, family எடுத்துக்கலாம். so family வந்து பாத்தீங்கன்னா it is hominidae. so hominidae னா என்ன அர்த்தம் கீர்த்தி? do you have any idea what is hominidae? Humans, one of the classifications. Okay, one of the classification. so characteristic feature அப்படினா பாத்தீங்கன்னா they have a very large brain. அளவு வந்து பாத்தீங்கன்னா even level also will be like more. at the same time IQ level சொல்வல, so ஜாஸ்தி அந்த IQ level இருக்கக்கூடிய brain இருக்கும். அது மட்டும் இல்லாம லைக் even usage of tools, ஒரு டூல் வந்து எப்படி பயன்படுத்தணும்னு தெரிஞ்ச கேட்டகரி எல்லாமே வந்து பாத்தீங்கன்னா like they will be coming under the family of hominidae. சரி, இப்போ நெக்ஸ்ட் வந்து பாத்தீங்கன்னா ஆர்டர் பிரைமேட்டா. so primates அப்படின்னு சொல்லுவோம். so யார வந்து நம்ம primates அப்படின்னு சொல்லுவோம்? primates வந்து பாத்தீங்கன்னா like as I told you earlier they will be having grasping fingers லாம் வச்சிருப்பாங்க, limbs இருக்கும். so இந்த மாதிரி கேட்டகரிஸ் எல்லாமே they will be coming under the order of primata or primates. next வந்து பாத்தீங்கன்னா class mammalia. just now I told you அந்த பால் மெமரி கிளான்ஸ் டெவலப் ஆயிருக்கக்கூடிய ஆர்கன், குட்டிங்களுக்கு பால் கொடுக்க உயிரினம் எல்லாமே நம்ம எதுக்கில கொண்டு வரோம், கிளாஸ் வந்து mammalia. and finally I have the phylum, that is division chordata. so chord னா யாரு, ஸ்பைனல் கார்டு இருக்கக்கூடிய ஆர் நோட்டோகார்ட். இப்போ இதுலயே வந்து பாத்தீங்கன்னா ஒரு சின்ன டீவியேஷன் இருக்கும். எல்லா ஆர்கானிசம்ஸ்க்குமே வந்து நோட்டோகார்டு இருக்காது ஆக்சுவலி. சில ஆர்கானிஸ் வந்து பாத்தீங்கன்னா டெய்ல் பார்ட்ல மட்டும் நோட்டோகார்டு இருந்திருக்கும். இன்னும் ஒரு கிளாசிபிகேஷன்ல பாத்தீங்கன்னா பாடி ஃபுல்லாமே நோட்டோகார்டா இருக்கும், லைஃப் லாங் அது நோட்டோகார்டாவே தான் இருக்கும். இப்போ நம்மளுக்குலாம் வந்து பாத்தீங்கன்னா இட் வில் பி லைக் டெவலப்ட் இன்டு ஸ்பைனல் கார்டா வந்து மாறி இருக்கும், vertebral column மாறி இருக்கும். ஆனா சில ஆர்கான்ஸ் வந்து பாத்தீங்கன்னா நோட்டோகார்ட் சைடுல நின்னுடும். சோ இந்த மாதிரி அதுல சில கிளாசிஃபிகேஷன்ஸ் எல்லாமே இருக்கு. நீங்க அனிமல் கிங்டம் படிக்கும்போது உங்களுக்கு தெளிவா புரியும். பட் எனிவே கார்டிடா அப்படி சொல்லும்போது எனக்கு vertebral column இருக்கக்கூடிய கிளாசிஃபிகேஷன் எல்லாமே I'll be putting under chordata. இது வந்து is about homo sapiens. நெக்ஸ்ட் வந்து பாத்தீங்கன்னா house fly. so house fly அதோட scientific name என்ன,
Musca domestica. So Musca na என்னது, like it is going to be the genus name and domestica is going to be the species name. நான் சொன்ன மாதிரி they will be coming under the kingdom of Animalia. சரி, இப்போ இதுல வந்து பாத்தீங்கன்னா family எடுத்துக்கலாமே. So family வந்து பாத்தீங்கன்னா it will be coming under Mucidae. So Mucidae na என்னது? Any idea what is Mucidae? So Mucidae வந்து பாத்தீங்கன்னா, yes, very good. So which means they will be having what? Wings வந்து present ஆயிருக்கும். பட் ஆனா இந்த wings வந்து பாத்தீங்கன்னா ஒரு wings மட்டும் தான் வந்து functionalக்கு இருக்கும். இன்னொரு wings வந்து பாத்தீங்கன்னா they help in the balancing. So ஒரு wings மட்டும் தான் அப்படி சொல்றது functional, another will be non-functional. So which means the other one will be help for flight அப்படின்னு சொல்லி எடுத்துக்கலாம். And if you remember like anyway அந்த எக்ஸாம்பிள் வரும்போது பார்க்கலாம். பட் ஸ்டில் இப்போதைக்கு fly பத்தி ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க. So இதுல வந்து பாத்தீங்கன்னா Mucidae அப்படின்னு சொல்லும்போது they'll be having one function, non-functional, one functional. அதுல ஒன்னு வந்து பாத்தீங்கன்னா like balancingக்கு வந்து ஹெல்ப் பண்ணும். So அந்த மாதிரி கேட்டகரிஸ் எல்லாமே நம்ம Mucidae கீழ வந்து போடுவோம். which means family Mucidae. நெக்ஸ்ட் இப்போ நான் ஆர்டர் எடுத்துக்கிட்டேன்னு பாத்தீங்களே. ஆர்டர் வந்து பாத்தீங்கன்னா Diptera. So Dipteraனா என்னது? Diptera like can I say they'll be having a pair of compound eyes. இந்த மாதிரி கேட்டகரிஸ் எல்லாமே வந்து பாத்தீங்கன்னா what is compound eyes ma? Compound eyes na enna? What is compound eyes? I think even for cockroach structural organization la வந்து பாத்தீங்கன்னா நம்ம cockroach பத்தி படிச்சிருப்போம். அல்ல cockroach கூட வந்து பாத்தீங்கன்னா they'll be having a compound eyes அப்படினு சொல்லி படிச்சிருப்போம். So what is this compound eyes? Compound eyes. It has like repeated yes, very good. So பாத்தீங்க yes, so நிறைய சின்ன சின்ன parts correct சொல்லலாமா? Many small like parts together சேர்ந்தது தான் வந்து like they'll be forming a structure. For example இப்போ vision எடுத்துக்கலாமே. Compound for a cockroach நீங்க பார்த்தா தெரிஞ்சிருக்கும். they'll be having what? நல்ல ஒரு nocturnal vision அப்படினு சொல்லி mosaic vision, nocturnal animals mosaic vision அப்படினு சொல்லி படிச்சிருப்போம். So நிறைய tiny parts எல்லாமே ஒண்ணா சேர்ந்தது ஒரு eye structure form பண்ணும். That's what we call them as the compound eyes. And we have the class is going to be insecta. தெரிஞ்ச விஷயம் insects என்னென்ன இருக்கும். They have like jointed limbs. இந்த மாதிரி categories எல்லாமே வந்து present ஆயிருக்கும். Finally we have the phylum Arthropoda. Arthropoda or arthropods அப்படின்னு யாரை சொல்வோம்? which means they'll be having an exoskeleton வந்து present ஆயிருக்கும். So இந்த மாதிரி categories எல்லாமே நம்ம arthropods கீழ வந்து கொண்டு வரலாம். Even the body can be segmented also sometimes. Next வந்து பாத்தீங்கன்னா we are going to talk about mango, that is Mangifera indica. So again kingdom வந்து பாத்தீங்கன்னா plant கீழ வந்துருவாங்க. We have Mangifera indica அப்படின்னு சொல்லும்போது Mangifera is going to be a genus name as we saw earlier. Indica is going to be the species name. So இதுல வந்து பாத்தீங்கன்னா family வந்து it belongs to the family Anacardiaceae and order வந்து பாத்தீங்கன்னா Saphnidales. So இவங்கலாம் வந்து பாத்தீங்கன்னா எப்படி இருப்பாங்க அப்படின்னு எடுத்துக்கிட்டோம்னா Saphnidales நான் சொன்ன மாதிரி like woody, அவங்களோட stem part எல்லாமே or stem region வந்து பாத்தீங்கன்னா it will be like woody based வந்து present ஆயிருக்கும். and moreover வந்து பாத்தீங்கன்னா Anacardiaceae அப்படி நான் சொல்லும்போது droops. So what is நம்ம யாரை வந்து droop அப்படின்னு சொல்லுவோம்? Can you tell me one example for droop? Mango is one example. Apart from that என்னது droop ஒரு example சொல்லுங்களேன். Mom, I can't hear properly. Can't hear. Ma இப்போ கீர்த்தி am I audible now? Yes, ma'am. Yes. சரி இப்போ சொல்லு கீர்த்தி. droop ஒரு example கீர்த்தி and இனயா. I think இனயா I have some network issue தெரியல. But anyway, ஒரு common example for droop வந்து mango. இன்னொரு example, can you give me one more example apart from very good. So coconut வந்து பாத்தீங்கன்னா நம்ம droop அப்படின்னு சொல்லி படிச்சிருப்போம். If you remember, like we have the mesocarp layer இதெல்லாம் சொல்லி layers content நமக்கு இருக்கும். So இதெல்லாமே நமக்கு யார் கீழ வருவா? Saphnidales கீழ வந்துருவாங்க. And I have the class that is dicotyledonnae. As you all know, dicot வந்து present ஆயிருக்க போறாங்க. And I have this angiosperms. So angiosperm நம்ம யாருன்னு சொல்வோம்? As you all know, gymnosperms, angiosperms வந்து பாத்தீங்கன்னா it will be not open ஆ இருக்காது. They will be like protected. ஒரு seeds எல்லாமே நேக்கடா இருக்க மாட்டாங்க. They will be like enclosed within the ovary அப்படின்னு சொல்லி வந்து படிச்சிருப்போம். Next, last வந்து பாத்தீங்கன்னா we have the wheat. So wheat ஓட scientific name என்ன? Triticum aestivum. So triticum அப்படின்னு சொல்லும்போது பாத்தீங்கன்னா it is going to be the genus name and aestivum is going to be the species name. And again kingdom வந்து பாத்தீங்கன்னா they belong to the kingdom Plantae. So next family and order வந்து பாத்தீங்கன்னா Poaceae, Poales. இதுல என்ன difference ன்னு பாத்தீங்கன்னா they'll be having the leaf structure வந்து பாத்தீங்கன்னா they'll be like very pointed leaf structure மாதிரி இருக்கும். Single seed இந்த மாதிரி categories எல்லாமே they'll be coming under the family and order of Poaceae and Poales. Finally we have the class of Monocotyledonnae. As I said, single cotyledon will be present. இந்த இடத்துல எனக்கு ஒரு question இருக்கு. What is the plumule and what is the radical? I want to clarify this with you. Plumule
and radical. Plumule is the shoot tip, radical is shoot tip. Very good. So ஒரு seed வந்து germinate ஆக போகுது அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா ஒரு tiny thread like structure will be coming out. அதுல வந்து thread like structure வந்து like which develops into a shoot system. நம்ம என்ன சொல்லுவோம்? We call them as shoot system. நம்ம எதுன்னு சொன்ன கீர்த்தி? Again I forgot what you said. கீர்த்தி, shoot system எதுன்னு சொன்னீங்க? You told shoot system. Shoot system will be developing into a plumule, whereas root system வந்து பாத்தீங்கன்னா will be developing into a radical. Yes, very good. So finally we have the phylum and division, that is angiosperms, where the seeds will be enclosed. So this is all about நம்மளோட living world. ஏன்னா இதுக்கு அடுத்த கேட்டகரி வந்து பாத்தீங்கன்னா கொஞ்சம் டீடைல்டா நம்ம வந்து போவோம். So before that நான் சொன்ன மாதிரி weightage அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா இந்த ஒரு 4 இருந்து கண்டிப்பா you have to remember. ரொம்ப ஈஸியா தான் இருக்கும். At least you can mug up also. Apart from this வேற என்ன எக்ஸ்பெக்ட் பண்ணலாம் அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா நான் சொன்ன மாதிரி அந்த taxon அப்படின்ற ஒரு क्वेश्चन நீங்க பார்த்திருக்கலாம். And rules a basic one, and ICBN ICZN just expansion வந்து கேட்கலாம். Then what else can be there? Who is the father of taxonomy? அதுக்கப்புறமே இந்த சிஸ்டமா நேச்சுரா இந்த கதையை வந்து you can expect யார் எழுதுனா. ஸோ இந்த இதெல்லாமே and Latin I think is டாபிக் ஒரு ஸ்டார்டிங்லேயே நான் வந்து சொல்லியிருப்பேன். ஸோ இட்ஸ் ஆல் அபவுட் லிவிங் வேர்ல்ட். ரொம்ப ஒரு சின்ன ஈஸியான ஒரு சாப்டர் தான். ஸோ நான் வேரியேஜ் சொன்ன என்னென்ன பார்ட்ல வேரியேஜ் இருக்குன்னு சொல்லிட்டேன். ஸோ ஜஸ்ட் கோ த்ரூ. We'll meet again in the next class. So next class வந்து பாத்தீங்கன்னா I'll be starting mostly with the anatomy of the flowering plants வந்து நான் ஸ்டார்ட் பண்ணிடுவேன். சரியா? So let's see in the next class then. அதுக்குள்ள go through பண்ணுங்க. We'll see. Thank you so much, ma. If you have any doubts, you can always message me. Yes, thank you so much.